اور یہ کوشش کرے کہ یہ ذکر کر رہے ہیں ان کو نکال دے تاکہ مسجد برباد ہو. یہ دوسری طریقے سے بھی خرابیاں ہیں, میں وہ اس کے ہر پہلو کی طرف اس وقت نہیں جانا چاہتا. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو یہ آیت آتی تھی کہ نہیں؟ جب عبداللہ بن مسعود کو یہ آیت آتی تھی کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والوں, جو اپنے مولا کا نام لینے والے ہیں, جو اس کا ذکر کرنے والے ہیں, اس کو مسجدوں سے نکالنا ظلم ہے اور نکالنے والا ظالم ہے, تو عبداللہ بن مسعود سے کس طرح سے یہ توقع ہو سکتی ہے؟ اگر انہوں نے مسجد سے نکالا تو نعوذ باللہ اس آیت کے تحت عبداللہ بن مسعود ظالم ہوئے اور مخالف قرآن ہوئے. اور کون ہے بندہ جو جرت کر سکے کہ عبداللہ بن مسعود کے فعل کو ظلم کہے اور ان کو ظالم کہے, اور انہوں نے مسجد سے نکال دیا. لہٰذا یہ روایت سند کے اعتبار سے تو پہلے ہی کمزور ہے. تو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بار پر زور دیتا ہوں, اس اعتبار سے اس روایت کو غلط کہتا ہوں کہ یہ نص قرآنی کے خلاف ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر انہوں نے اس کے اوپر یہ ایک استدلال کیا ہے, اور یہ بڑا پیارا جو ہے نا وہ استدلال ہے, اور ان کا دوسرے بزرگوں کے میں پڑھ آیا ہوں. اب جو سورہ طٰہٰ کے اندر حافظ سیوطی نے روح المانی میں جو پڑھا ہے میں نے سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں, وہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ فَرْضٍ صِحَّتِهِ هُوَ مَعْرِضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْجَهْرِ مِنْهُ رضی اللہ عنہ مِمَّا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَهْرِ الْبَالِغِ. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ان صحیح حدیثوں کے خلاف ہے جن میں جس کو کثیر محدثین نے ذکر کیا ہے, اور جن کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود خود ذکر کیا کرتے تھے بلند آواز سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر با فرض محال ایسا ہو ہی جائے تو کوئی بات نہیں, کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی یہ لیں گے کہ وہ جو ذکر کرنے والے تھے وہ گلے پاڑ پاڑ کر چیخ 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 کر وہ ذکر کرتے تھے. چونکہ وہ چیخ چیخ کر ذکر کرتے تھے, گلا پھاڑ پھاڑ کر ذکر کرتے تھے, بہت زیادہ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے, اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس سے جو ہے نا وہ منع کیا, ورنہ عبداللہ بن مسعود ان کو نہ منع کر سکتے تھے نہ انہوں نے کیا ہے. یہ روایت باطل ہے اور اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے. کچھ سندوں پر میں نے بات کی اور کچھ بزرگوں کے اقوال میں نے آپ کو بتائے. اب میں انشاءاللہ اس کے اوپر آگے وہ بات کرتا ہوں. ایک بات اس کے اندر اور ہے اس روایت کے اندر کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ جو عمر بن سلمہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ جو لوگ تھے سارے وہ خوارج کے ساتھ شامل ہو گئے. یعنی وہ ذکر کر رہے تھے لیکن بعد میں وہ اس کے خوارج کے ساتھ چلے گئے, ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اب اتنی باتوں کے بعد ایک میرا دل اور چاہتا ہے کہ جہاں ان بزرگوں نے اس کی کچھ تعویلات کی, جوابات دیے اس کی سند کے اعتبار سے, اس میں ایک میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. وہ یہ ہے کہ با فرض محال اگر یہ روایت ثابت ہو کہ عبداللہ بن مسعود نے ان کو بدعتی کہا اور ذاکرین کو مسجد سے نکال دیا, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر اس کی وجہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ بلند آواز سے پھاڑ پھاڑ کے ذکر کر رہے تھے. اب میں اس کی ایک اور تجزیہ عرض کر رہا ہوں, مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے میرے دل میں بھی یہ بات ڈالی. وہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی تھے, عظیم فقیہ تھے, اور ان کو اجازت تھی کہ جب کبھی دن رات کو حضور کے گھر میں آ کر ان کو کچھ پوچھنا پڑے تو وہ آ سکتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم سے جب کوفے کو آباد کیا گیا, یہ کوفہ شہر جو ہے اس کے فاؤنڈر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب اس کو بنایا گیا تو وہاں پر صحابہ کو بھیجا گیا جن میں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ مفتی بن کر وہاں گئے تھے, قاری بن کر گئے تھے, امام بن کر گئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے کوفے کے کچھ لوگ آئے, تو کچھ اور لوگ تھے وہاں حاضر ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ گفٹیں دی
तोहाइफ दिए लोगों को। अब जो बसरे से या दूसरी जगह कहीं से आए से, ये तबकात इब्न साद में ये सारी बात है, दूसरी किताबों में भी, अल-इसाबा में भी उसमें देख है। मेरा वो वाक़या बयान करना मकसूद नहीं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उनको तोहाइफ दिए, तो कूफे वाले जो थे उनको कुछ कम तोहफ़े मिले। तो आपने देखा कि उनके चेहरे पर कुछ आसार ऐसे हैं जैसे वो इतने खुश नहीं। आप उनको मुखातब होकर कहते हैं तुम ये समझते हो कि ये दुनिया के तोहफ़े मैंने नहीं दिए, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद की सूरत में तोहफ़ा दिया है। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी और बहुत महबूब सहाबी थे, फ़क़ीह थे, अजीम फ़क़ीह थे। तो उनकी नज़र बड़ी कमाल की थी, बसीरत थी उनकी। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मस्जिद में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि वो कुछ लोग ज़िक्र कर रहे हैं। अब गालिबन इसी प्रोग्राम में मैंने, या शायद किसी प्रोग्राम में मैंने 1 और 2 नंबर की बात बताई थी, शायद इसी प्रोग्राम में है कि कभी ये होता है चीज़ 2 नंबर होती है, लेकिन वो लाइट जलाकर उसको 1 नंबर करने की कोशिश की जाती है। हमारे ज़माने में इस वक्त मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मुझसे फ़ोन करके खुदा रहा ना पूछिए। वो कभी होता है ना, मैं जानता हूँ, मैं इजाला शुबात में कहता हूँ ये प्रोग्राम मैं जानता हूँ, वो बात है कि ख़वारिज लोग हैं, तो वो लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं वो ख़वारिज कहाँ रहते हैं, कौन है, किस मुल्क में, क्या है। अल्लाह अकबर। तो आप भी जानते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं कि जो मिज़ारात को नहीं मानते, हाज़री को नहीं मानते, या रसूल अल्लाह नहीं कहते, नबी के वसल्लम के इल्म गैब को नहीं मानते, औलिया अल्लाह के इल्म को नहीं मानते, वो उनकी हाजात को कुफर शिरक कहते हैं। जो मानने वाले हैं उनको वो गोलियां मारते हैं, उनके खिलाफ जिहाद करते हैं, बाहर के मुल्कों से मदद लेते हैं। एक तरफ ये उनकी हालत है, और दूसरी तरफ क्या है उनकी हालत है, वो ये है कि उन्होंने पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमारे शहर में भी है, आपके शहर में भी होगा, सारे पर जहाँ जहाँ है हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोग वहाँ हैं। तो वो क्या करते हैं, लोगों को बिठा लिया और वो जिक्र करते हैं और वो पीरी मुरीदी करते हैं, और वो कभी कभी अगर अरबों में वो चले जाएं तो मिलाद की महफिलों में भी बैठ जाते हैं, वो 11वीं की महफिलों में बैठ जाते हैं, कुल की महफिल में। वो मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो बात और चली जाएगी। शाम में वही लोग जाएं तो जो शाम के उलमा मुहद्दिसीन अहले सुन्नत हैं वो मिलाद में जाते हैं तो उनके साथ बैठ जाते हैं, और अपने मुल्क में वो गोलियां चलाते हैं मिलाद के जुलूस के ऊपर, फतवे लगाते हैं, लेकिन साथ वो जिक्र भी करते हैं। इस तरह से खवारिज का एक ग्रोह ऐसा था, रहा है और क़यामत तक रहेगा कि जो होते 2 नंबर हैं लेकिन वो खुद को जाहिर 1 नंबर करते हैं, कि वो जिक्र को मानते नहीं होते, कुछ नहीं कर रहे होते खवारिज हैं। लेकिन होता क्या है, लोगों को साथ लगाने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए पीरी मुरीदी भी कर ली, जिक्र भी कर लिया। कभी मौका बाहर जाने का मिला, लीबिया में अगर गए तो वहाँ से किसी ने फ़ंड देना हुआ तो मिलाद के नाम पर फ़ंड भी, वो भी सारा कुछ कर लिया। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह, क्योंकि इस रवायत के आखिर में अमर बिन सलमा ये कहते हैं, जो इस रवायत के रावी हैं, अभी मैंने अमर बिन सलमा पर तो जाना है कि वो क्या है और क्या उनका मामला, उस पर तो मैं अभी जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ उस रवायत को मान कर ये बात कर रहा हूँ कि अगर बाफ़र्ज़ महाल माने तो अमर बिन सलमा कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद ने जिनको बिदती कहा और उनको कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, कुरान खां बहुत होंगे, कुरान दां नहीं होंगे, हलक से नीचे कुरान नहीं उतरेगा, वो खारजी होंगे। तो ये लोग फिर खारजियों के साथ मिले और इन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ नहरवान में जंग की। और अमर बिन सलमा कहते हैं मैं उस जंग में मौजूद था, मैं हजरत अली की तरफ से था और वही लोग खारज की तरफ से थे। तो चूंकि वो 2 नंबर का जिक्र कर रहे थे, असल में वो खवारिज थे, असल में उनका ख्याल कुछ और था। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बसीरत से, अपनी बसारत से, अपनी वलायत की निगाह से देख लिया कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ये हकीकतन नहीं जिक्र कर रहे, बल्कि इनका क्या है, ये दिखावे का जिक्र है, असलन ये खवारिज हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की नज़र यहाँ नहीं थी, उनकी नज़र वहाँ थी कि कल को इन्होंने किसके साथ मिलना है। इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बिदती कहा और उनको मस्जिद से निकाल दिया। और इस पर तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कर चुका हूँ कि खवारिज को तमाम मुहद्दिसीन ने बिदती कहा है, तो उसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा है।